बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी वेख रहे हो जी अपना अराइन टीवी। सब तो पहला अज जी खबर है, मेरी खबर तो होंगी ईरान ते अमेरिका ते इसराइल ते। ईरान ने बहरीन के उत्ते हमला किया है और अमेरिका की जी एयरबेसा ने ते उन्होंने रहायशी कलोनियां ने उत्ते तबाही भेज छड़ी। ईरान ने जड़ा बहरीन ते हमला किया है उन्होंने वेखिया दिल खुश होता है, रूह ताज़ा होती है। ताज़ा इस तो होती है कि ईरान साडा मुसलमान भरा है और हर मुसलमान ईरान वास्ते दुआ होवे और सानू दुआ करनी भी चाहिए कि अल्लाह पाक ईरान नूं फतेह देवे और इंशाअल्लाह ताला आखिर ये फतेह मुसलमाना की होनी है। आखिर ये फतेह इंशाअल्लाह मुसलमाना की होनी है। जिहड़ा जुल्म और जिन्हें कोई झूठ बोलता है, अमेरिका का सदर जिहड़ा ट्रंप है, जिन्हों अज रोज़ाना ही वो कोई ना कोई नवी गल कर छड़ता है और इन्हों तो काफ़ी दिन हो गए ने जिहदे वो आंदा है कि ईरान का मैं कख नहीं छड्या, ना उन्होंने को मज़ार रहे ना उन्होंने को डौन रहे, कोई शाह नहीं छड्या, हर शह मैं ख़त्म कर छड़ी। रोज़ाना झूठ बोलता है। एडा वड्डा एक मुल्क का सदर हो गए जिन्ना कोई झूठ ही बोलता ना ट्रंपू, ये मेरा नहीं ख्याल कि हिस्टरी दे विच कोई सदर आएगा। ये इस अमेरिका के सदर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा झूठ बोलने के विच, इहदा यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो आ वीडियो मैं लगा नाल चलान, जरा वीडियो वेख्या जे कि बहरीन के उत्ते जिहड़ा ईरान ने हमला किया है किवें उन्होंने अपना तबाही भेज छड़ी उत्ते अमेरिका की। चेक करो जरा वीडियो गौर नाल ते नाल ईरान वास्ते दुआ करा जे कि अल्लाह पाक ईरान नूं फतेह देवे। आ वीडियो गौर करा वेख्या जे ईरान का नई टेक्नोलॉजी जड़ा ट्रंपू भाई बड़े दिनों का ख़त्म करके बैठा है, ज़ेरे ज़मीन। जिमें अमेरिका के जहाज़ गुजरते ने ज़ेरे ज़मीन मज़ान निकलते ने तो सीधा जाके अमेरिका के जहाज़ों में हिट करते हैं, जिदे अज अमेरिका के 3 हत्यारे मार गिराए ने ईरान ने। जो ट्रंपू रोज़ाना का ना जी मैं ईरान की कोई शायद छड़ी नहीं, मैं उन्होंने मज़ार ख़त्म कर छड़े, मैं उन्होंने डौन ख़त्म कर छड़े, मैं उन्होंने बहरिया ख़त्म कर छड़ी। रोज़ाना ही झूठ बोलता है, इंतहा तो ज़्यादा एडा झूठा तो एडा गलीज सदर शायद जिंदगी से किसी को वेखण वास्ते ना मिले जिड्डा कोई ट्रंपू भाई है। आ वीडियो जरा नाल वेख्या जे ते नाल चेक करे जे जरा दिल खुश होंदा कि नहीं, पूरा दिल राजी होंदा है। जमीन चो निकलते ने ईरान के मज़ार तो सीधा अमेरिका के जहाज़ों में जान नपते हैं, तबाह करके ते अल्लाह की सपुर्द करते हैं। तो बड़ा दिली सुकून मिलता है। ईमानदारी की बात है, मैनू तो सुकून मिलता जी और हर मुसलमान को सुकून मिलता है। हर मुसलमान ईरान वास्ते दुआ होवे, हर जिन्ने भी मुसलमान असी सारे ही दुआ हो। चलो चंद जिहड़े साडे मफाद परस्त कुछ मुल्क हैं ने जिहड़े इस वक्त अमेरिका की ते इसराइल के नाल खलोते ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਰੰਪੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੀ ਸੂਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆ ਗੋ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਦੀਦ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੋਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਂਢੋ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੇ ਹੈਡ ਬਲੋਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਦੀਦ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਤੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਾਇਬ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਹ ਤੇ ਯੂਰਾਨੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम।